नमस्कार बच्चों। मैं आज 9वीं कक्षा की भीम और राक्षस यानी दूसरे भाग को यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो पहले भाग में हम जान चुके थे कि भीम यानी राक्षस को यानी जो एक ब्राह्मण का कुटुंब था उसमें उनकी बेटी और ब्राह्मण की पत्नी यानी तीन लोगों उनके परिवार के 3 लोग भी रो रहे थे। वहाँ पर कुंती और भीम आते हैं, उनकी रोने की वजह को पूछते हैं। तब वे समझाते हैं कि हमारे गांव में यानी राक्षस को जो खाने ले जाना पड़ता है, तब एक एक बारी करके क्या करते हैं, उसको राक्षस को खाना ले जाते हैं। उसे एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और एक मनुष्य को क्या करना था, ले जाना था। जो मनुष्य को यानी जाते समय जब इन ब्राह्मण के कुटुंब के बारी जब आती है तब वे रोते रहते हैं, क्योंकि हमारे घर में जो ब्राह्मण के परिवार में 3 लोग रहते हैं उनमें कौन जाए, यह सोचकर वह रोते थे। तब वहाँ पर कुंती और भीम आने पर उनकी वजह को पूछते हैं। जब वजह को यानी बताने के बाद भीम उस राक्षस को खाना मैं लेकर जाऊंगा, मेरी भुजाएं फड़फड़ा रही हैं, मेरी आंखें उसे देखने के लिए उतावले हो रहे हैं, यह बताता है। तो आगे का विषय को हम यहाँ पर देखते जाएंगे। तो बच्चों, पुष्ट संख्या देखिए बच्चों, 61। कुंती, तुझसे यही आशा थी बेटा, ब्राह्मणी से सुना बहन, अब तुम रोना छोड़कर खुशी खुशी काम में लग जाओ। देखो, जो कुंती ब्राह्मणी से कहती है कि अब तुम चिंता मत करो, उस राक्षस के पास मेरा बेटा जाएगा। ब्राह्मणी, ये नहीं बहन, यह कैसे हो सकता है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? हमारा काम है, हमारे काम पे आप लोग जाए, आप तो हमारे ಅತಿಥಿ हैं, ನೀವು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸೋದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ। ಯಹ ತೋ ಪಾಪ ಹೈ ತುಮ್ ಹಮೇ, ಇದು ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपको नहीं भेज सकते, यह तो ಪಾಪ है, ಇದು ನಮಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸೋದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸಲ್ಲ। कुंती, ओहो, मेरे बेटे की बात सुनी, वह बड़ा वीर है, क्या पता राक्षस को मार डाले। ನನ್ನ ಮಗ ಎಷ್ಟು ವೀರ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ನನ್ನ ಮಗ ಸಾಯಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಡೆದು ಹಾಕಬಹುದು। ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, राक्षस को मार डाले, बात तो तुम्हारी बहन प्रिय लगती है, ಆ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕ್ತಾನ, ಸಾಯಿಸ್ತಾನ, ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ ಹೇಳ್ತಾನೆ। राक्षस को मार डाले, यह उसके बस की बात नहीं, कहता है ब्राह्मणी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बहन, भगवान तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा। ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು, ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ದೇವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ। तुम्हारे बेटे की रक्षा करे कौन? भगवान। लड़की, बुआ तुम कितनी अच्छी हो, ब्राह्मण की बेटी कहती है कुंती से, बुआ तुम कितनी अच्छी हो, अत्ते ನೀನೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವಳು। कुंती हंसती हुई, पगली जा रसोई में माँ की मदद कर। बुआ तुम कितनी अच्छी हो, ಅತ್ತೆ ನೀನೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕುಂತಿ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನಂತ, ನೀನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋಗು। और भीम तू जा कल की तैयारी कर, ಆಯಿತು ನೀನು ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಏನು ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಕುಂತಿ। ಭೀಮ್, ಚಲೋ ಮಾँ, ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಡೆಯಮ್ಮ ಹೋಗೋಣ। वे तीनों एक और अंदर
तथा भीम और कुंती दूसरी ओर बाहर जाते हैं, पर्दा गिरता है। यानी कुंती और भीम घर के बाहर जाते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणी और उसकी बेटी घर के अंदर जाते हैं। यह तो वहाँ तक पर्दा गिरता है। यह इस कहानी का यानी एकांकी का इस नाटक का एकांकी का एक पहला दृश्य था। तो अब घटने वाला है वह दूसरा दृश्य। तो दूसरा दृश्य में हमें क्या दिखता है देखेंगे। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಎರಡನೆಯ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಟಕದ ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಮಂಚ್ ಪರ್ ಜಂಗಲ್ ಕಾ ದೃಶ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಎರಡನೆಯ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಪ್ಪ? ಮೊದಲನೆಯ ದೃಶ್ಯ ನಮಗೀಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಒಂದು ಮನೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ. ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯ. ದೂಸರಾ ದೃಶ್ಯ ಜೋ ಘಟ್ತಾ ಹೈ ವಹ ಜಂಗಲ್ ಮೇ ಘಟ್ತಾ ಹೈ. ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂಚವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಬಕಾಸುರ್ ಕಾ ಮಕಾನ್ ದಿಖಾಯಿ ದೇತಾ ಹೈ. ಎರಡನೆಯ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲಿ? ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಕಾಸುರನ ಮನೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕಿಲೆ ಜೈಸಾ, ಕೋಟೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. पर्दा उठने पर भीम मस्ती में इधर उधर घूमते दिखाई दे. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪರ್ದಾ ಉಡ್ತಾ ಹೇ. ಒಂದು ಜಂಗಲಿನ ದೃಶ್ಯ. ಆ ಒಂದು ಜಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ರಾಕ್ಷಸನ ಕೋಟೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಭೀಮ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಭೀಮ ಚಿಲ್ಲಾ ರಹಾ ಹೈ ಔರ್ ಬೀಚ್ ಬೀಚ್ ಮೇ ಅನ್ನ ಕೆ ಮುಠ್ಠೆ ಭರ್ ಭರ್ ಫಾಂಕ್ತಾ ರಹಾ ಹೈ. ಭೀಮ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರನ್ನು? ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೀಚ್ ಮೇ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು, ಮುಠ್ಠೆ ಅಂದರೆ ಹಿಡಿ, ಒಂದು ಏನು ಹಿಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ನದ ಒಂದು ಏನು ಮುಷ್ಟಿ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಫಾಂಕ್ತಾ ರಹಾ ಹೈ. ಫಾಂಕ್ತಾ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭೀಮ್ ಓಹೋ ಆಹಾ ಹೋ ಹಸ್ನಾ ಹಾ ಹಾ ಹೋ ಹಾ ಹೋ 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 ಹಾ ಹಾ ಅಂದರೆ ಭೀಮ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ. ಆ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಅವನ ಒಂದು ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಭೀಮ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೋ ಕ್ಷಣ ಬಾದ್ ಬಕಾಸುರ್ ಮಕಾನ್ ಸೆ ಝಾಂಕ್ತಾ ಹೈ. ಯಾರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜೋರಾಗಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಕಾಸುರ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇಣುಕಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಬಕಾಸುರ್ इस आदमी ने शोर मचाया, बड़ा अजीब आदमी है, डरने के बजाय हंसता है, देखता हूँ कौन है वह. ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಕ್ಷಸ ಇಣುಕಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಯಾವೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಶೋರ್ ಮಚಾಯ, ಜೋರಾಗಿ ಆ ಬಕಾಸುರ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಭೀಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಶೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ನೋಡಿ ಬಕಾಸುರ ಹೊರಗಡೆ ಇಣುಕಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಇವನು, ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೆದರೋ ಬಿಟ್ಟು, ಡರ್ನೆಕೆ ಬಜಾಯಿ, ಹೆದರೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾ ಹೇ, ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನೋಡ್ತೀನಿ ಅವನು ಯಾರು, ಕೌನ್ ಹೇ. ಭೀಮ್ ಅನ್ನ ಖಾಕರ್ ಹೇ ಹಾ 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 ಲಾ 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 ಖಾನಾ ಖಾ ಗಾನಾ ಗಾಮ್. ಭೀಮ ನಗ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಬಾ, ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನು, ಇದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡು. ಬಕಾಸುರ ನೋಡಿ ಇಣುಕಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ವ ಭೀಮನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಖಾನಾ ಖಾ, ಬಾ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನು, ಗಾನಗ ಹಾಡು ಹೇಳು ಬಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಕಾಸುರ್ ಏ ತು ಕೌನ್ ಹೇ. ಬಕಾಸುರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೀಮ ಇರೋ ಹತ್ರ, ನೀನು ಯಾರು? ಕೋಯಿ ಜವಾಬ್ ನಹಿ ದೇತಾ ತೋ ವಹ ಸಾಮ್ನೆ ಆತಾ ಹೇ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನೀನು ಅಂತ ಬಕಾಸುರ ಕೇಳಿದಾಗ ಭೀಮ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭೀಮ ಇರೋಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಕಾಸುರ ಬರ್ತಾನೆ. ಐ ಗದ್ದೆ ಮೈ ತುಜ್ಸೆ ಪೂಜ್ತಾ ಹೂँ ತು ಕೌನ್ ಹೇ. ಕತ್ತೆ, ಗದ್ದೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಕತ್ತೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಬಕಾಸುರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭೀಮನಿಗೆ. ಕೋಯಿ ಉತ್ತರ ನಹಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅರೆ ದುಷ್ಟ ಸುನ್ತಾ ನಹಿ. ಭೀಮ್ ಉಸಿ ತರಹ ಚಿಲ್ಲಾತಾ ಹುವಾ ಘೂಮ್ತಾ ರಹತಾ ಹೇ.
ಏ ದುಷ್ಟ, ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಿನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಭೀಮ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಗ್ಕೊಳ್ತಾ ಅನ್ನದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಎಸೀತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅರೆ ಬದ್ಮಾಶ್, ಕ್ಯಾ ತೂನೆ ಬಕಾಸುರ್ ಕಾ ನಾಮ್ ನಹಿ ಸುನಾ? ಅಯ್ಯೋ ಬದ್ಮಾಶ್, ನೀನು ಬಕಾಸುರನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೂರಿ ಅಂತ ನೀನು ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬಕಾಸುರ. ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏಕ್ದಮ್ ಬಕಾಸುರ್ ಕहाँ ಹೇ ಬಕಾಸುರ್? ಯಾರು ಬಕಾಸುರ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಬಕಾಸುರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಭೀಮ. ಬಕಾಸುರ್, ಮೈ ಹೂँ ಬಕಾಸುರ್, ಅಬ್ ಬತಾ ತೂ ಮೇರಾ ಭೋಜನ್ ಕ್ಯೂ ಖಾ ರಹಾ ಹೇ? ಬಕಾಸುರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೈ ಹೂँ ಬಕಾಸುರ್, ನಾನೇ ಬಕಾಸುರ, ನೀನು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಊಟವನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದೆಯಾ, ಎಸಿತಾ ಇದೆಯಾ? ಭೀಮ್, तो तू है बकासुर, बड़ा झूठा है बे तू, मुझे कहता है अबे तू तो भैंस जैसा है. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಭೀಮ, ಓಹೋ ನೀನಾ ಬಕಾಸುರ ಅಂದರೆ? ನೀನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸುಳ್ಳುಗಾರ ಆಗಿದೆಯಾ ನೀನು. ಮುಜೆ ಬಹಕಾತಾ ಹೇ, ನನ್ನನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಗ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಯಾರು ಅವನು ಬಕಾಸುರ ಅಂತ. ತೂ ತೋ ಭೈಂಸ್ ಜೈಸಾ ಹೇ, ನೀನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಮ್ಮೆ ಥರ ಇದೆಯಾ, ನೀನ ಬಕಾಸುರ, ನಾನು ಯಾರೋ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಕಾಸುರ್, ಜಬಾನ್ ಸಂಭಾಲ್ ಕರ್ ಬೋಲ್, ತೂ ಬಕಾಸುರ್ ಸೆ ಬಾತೆ ಕರ್ ರಹಾ ಹೇ, ಮೇರಿ ಭೈಂಸೆ ಕहाँ ಹೇ? ಜಬಾನ್ ಸಂಭಾಲ್ ಕರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬಕಾಸುರ ಭೀಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾಲಿಗೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತನಾಡು. ಜಬಾನ್ ಸಂಭಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡು. ತೂ ಬಕಾಸುರ್ ಸೆ ಬಾತೆ ಕರ್ ರಹಾ ಹೇ, ನೀನು ಬಕಾಸುರನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೇರಿ ಭೈಂಸೆ ಕಹಾ ಹೇ, ನನ್ನ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ? ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ? ಭೀಮ್, ಏಕ್ ತೋ ತೂ ಹೈ ಹಿ, ಏಕ್ ಮುಜೆ ಸಮಜ್ಲೆ. ಭೀಮ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದಂತೂ ನೀನು, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು. ಏಕ್ ತೋ ತೂ ಹೈ और एक मैं, इस तरह कहता है भीम अट्टहास से. बकासुर, ओ दुष्ट, तू ऐसे नहीं मानेगा. ಅಯ್ಯೋ ದುಷ್ಟನೇ, ನೀನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೈ ಅಭಿ ತುझे ಪಾನಿ ಪಿಲಾತಾ ಹೂँ, ನಾನೀಗ ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೇನೆ. ಪಾನಿ ಪಿಲಾತಾ ಹೂँ ಮುಹಾವರ. पानी पिलाता हूँ इसका मतलब क्या है? तुझे पाठ पढ़ाता हूँ, सबक सिखाता हूँ. पानी पिलाना, सबक सिखाना, यानी पाठ पढ़ाना. मुहावरे का अर्थ सबक सिखाना. साबुत ना चबा गया तो बकासुर ना कहना. तो बकासुर, मैं तुझे सबक सिखाता हूँ, मैं तुझे आज ನಾಶ ಕರ್ತಾ ಹೂँ, ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಿನಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೇಳು. ಭೀಮ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆನೆ ಕೋ ಕ್ಯಾ ಹೇ, ಲೇ ಆ ಕುಸ್ತಿ ಲಡೇಗ. ಅಯ್ಯೋ ಬರೋದೇನಿಲ್ಲ, ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಡುವ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ಆ ಲಡ್, ಬಾ ಕುಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಡೋಣ. ದೋನೋ ಕುಸ್ತಿ ಲಡ್ತೆ ಹೇ, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಭೀಮ ಮತ್ತು ಬಕಾಸುರ ದೋನೋ ಕುಸ್ತಿ ಲಡ್ತೆ ಹೇ. ಶೋರ್ ಮತ್ ಕರ್, ಅಬ್ ಬೋಲ್ ದಬಾऊंगला. ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನು ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ, ಬಾ ಕುಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಡೋಣ, ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಏನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಗಲಾ ದಬಾವು, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಈಚಿಗ್ಲಾ. ಬಕಾಸುರ್ ಚೀಕ್ತಾ ಹೇ, ಬಕಾಸುರ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಚೀಕ್ತಾ ಕ್ಯೂ ಹೇ ಬೇ, ಯಾಕೆ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 40 साल से चीखता क्यों है? 40 साल से एक आदमी 2 भैंस से एक गाड़ी अन्ना रोज़ खा रहा है. 40 सालों से 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಅನ್ನ, 2 ಎಮ್ಮೆಗಳು, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತಿಂದಿದೆಯಲ್ವಾ. ಕहाँ ಹೇ ಸಬು, ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲೋದ್ರು, ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ವಾ ನಿನಗೆ ಅಂತ. ನಿಕಾಲ್ ಮಾರ್ತಾ ಹೇ, ಅಬೇ ಸುನ್ತಾ ಹೇ, ಬಕ್ ಚೀಕ್ತಾ ಹೇ. ಆ ಒಂದು ಏನು ಕೊರಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ದಿನ ತಿಂದಂತಹ 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಿಂದಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿತಾನೆ ಭೀಮ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಕಾಸುರ, ಚೀಕ್ತಾ ಹೇ, ಕಿರ್ಚ್ತಾನೆ ಜೋರಾಗಿ. ಅಬೇ ಚೀಕ್ತಾ ಕ್ಯೂ ಹೇ, ಚುಪ್ ರಹ ಮೈ ಕಹತಾ ಹೂँ. ಯಾಕೆ ಕಿರ್ಚ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಚುಪ್ ರಹ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಾ?
ಅಬೆ ಸುನ್ತಾ ನಹಿ ಬಕ್ ಚೀಕ್ತಾ ಹೇ, ಕೇಳಿಸಲ್ವಾ ನಿನಗೆ, ಯಾಕೆ ಕಿರುಚ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಬಡಾ ಝೋರ್ ಲಗ್ತಾ ಹೇ ಔರ್ ಉಸ್ಕಿ ಆಂಖೆ ಫಟ್ ಜಾತಿ ಹೇ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಭೀಮ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡಿತಾನೆ. ಅವನ ಒಂದು ಕಣ್ಣೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತೋಲೆ ಝೋರ್ ಸೆ ಧರ್ತಿ ಪರ್ ಪಟಕ್ತಾ ಹೇ, ಆ ಒಂದು ಬಕಾಸುರನನ್ನು ಎತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಅಭಿ ತೇರೆ ದೋ ಟುಕಡೆ ಕಿಯೇ ದೇತಾ ಹೂँ, ಈಗ ನಿನ್ನ 2 ಭಾಗಗಳನ್ನು ತುಕಡೆಯನ್ನು ತುಕಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೆ 2 ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚೀರ್ ದೇತಾ ಹೇ ಏಕ್ ಭಯಂಕರ ಚೀಕ್ ಸೆ 7 ರಾಕ್ಷಸ ಮರ್ ಜಾತಾ ಹೇ, ಭೀಮ್ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಕರ್ತಾ ಹೇ. ನಾನು ನಿನ್ನ 2 ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಚೀರದೇನ ಹರಿದಾಕ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವು ಹರಿಯಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಚೀರದೇತಾ ಹೇ ಹರಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ, 2 ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ 2 ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಾಕ್ಷಸನು ಚೀರ್ತಾನೆ ಜೋರಾಗಿ ಭೀಮ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ. ಅಂದರೆ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಭೀಮನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾ 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 ಮರ್ ಗಯಾ ಚೀಂಟಿ ಕಿ ತರಹ ಮರ್ ಗಯಾ ವಾಹ್ ಬೇಟಾ. ಭೀಮ ಆ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚೀಂಟಿ ಜೈಸ ಮರ್ ಗಯಾ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. ಯಾನಿ 40 ವರ್ಷों से सारे गांव के लोगों को परेशान कर रखा था, वह एक चींटी जैसा मर गया. ಒಂದು ಇರುವೆ ರೀತಿ ಸತ್ತು ಹೋದ. 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹಿಂಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂಥವನು ಇರುವೆ ತರಹ ಸತ್ತು ಹೋದ ಅಂತ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ. उसी समय बड़े जोर का शोर उठता है, ರಾಕ್ಷಸ ಲೋಗ್ ದೌಡ್ಕರ್ ಆತೆ ಹೇ. ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ರಾಕ್ಷಸನ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಾಮ್ತೆ ಕಾಮ್ತೆ ಭೀಮ್ ಕೋ ದೇಖ್ತೆ ಹೇ, ನಡುಗ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ರಾಕ್ಷಸನ ಕಥೆನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಅವನ ಹಿಂಬಾಲಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಭೀಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನಡುಗ್ತಾ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಕಾಮ್ತೆ ಖಡ್ತೆ ಹೇ, ನಡುಗ್ತಾ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಭೀಮ್ ಅರೆ ತುಮ್ ಬಕಾಸುರ್ ಕೆ ಸಿಪಾಯಿ ಹೋ, ಖಬರ್ದಾರ್ ಜೋ ಅಬ್ ಶರಾರತ್ ಕಿ. ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಕಾಸುರನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ಅವಳು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳೋ ಅಂಥವ್ರು. ಏನಾದರೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಹನಾ ಹೋತೋ ರಹೋ ಪರ್ ಗಾಂವ್ ವಾಲೋಂಕೋ ತಂಗ್ ನಾ ಕರ್ನಾ, ಇರೋದಾದರೆ ಇರ್ರಿ, ಆದರೆ ತಂಗ್ ಯಾನಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಹಳ್ಳಿಯವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿನವ್ರಿಗೆ. ಜಾವೋ ಭಾಗೋಲೆ ಜಾವೋ ಇಸ್ ಲಾಶ್ಕೋ, ಈ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸನ ಒಂದು ಶವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಕಿಸಿ ಕಿ ಬೋಲ್ ನಹಿ ನಿಕಲ್ತಿ ಸಭಿ ಭಯಾಥುರ್ ಖಡೆ ರಹತೆ ಹೇ, ಯಾರ ಬಾಯಿಂದನೂ ಉಸಿರು ಹೊರಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭೀಮನಿಗೆ ಎದುರುಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಅಬೆ ಸುನ್ತೆ ನಹಿ ಲಾಶ್ ಕೋ ಉಠಾಕರ್ ನಗರಿ ಕೆ ದರ್ವಾಜೆ ಪರ್ ರಖ್ ದೋ ಜಿಸೆ ಸಬ್ ಗಾಂವ್ ವಾಲೆ ದೇಖ್ ಲೇ. ಆ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸನ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಶವವನ್ನು ಊರಿನ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಹಿಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋವಂಥವ್ರು ಹೋಗುವಂಥವ್ರು ಇವನ ಒಂದು ಶವವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ. ಎಷ್ಟು ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯ, ಅವನ ಒಂದು ಕೊನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಏಕ್ ರಾಕ್ಷಸ್ ಹಕಲಾತೆ ಹುಯೇ ಜಿ ಜಿ ಅಚ್ಚಾ, ಅವನ ರಾಕ್ಷಸನ ಅನುಯಾಯಿ ಆಯಿತು. ಭೀಮ್ ಔರ್ ಆದ್ಮಿಯೋಂಕೋ ಮತ್ ಖಾನಾ, ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನುಳಿದಂಥವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಸಭಿ ರಾಕ್ಷಸ ಜಿ ಜಿ ನಹಿ, ಎಲ್ಲರ ರಾಕ್ಷಸರೇ ಉಳಿದಂಥವ್ರು ಆಯಿತು. ಭೀಮ್ ಚಲೋ ಲೇ ಚಲೋ ಉಠಾಕರ್, ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. वे डरते डरते लाश उठाकर जाते हैं, भीम अन्न के फांके मारता हुआ उनके पीछे पीछे जाता है, पर्दा गिरता है. ಈ ಒಂದು ಶವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭೀಮ ಅನ್ನದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಎಸೀತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಶವದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಅಂತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಕೊನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ದಾ ಗಿರ್ತಾ ಹೇ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪರದೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಭೀಮ ಹೊರ ರಾಕ್ಷಸನ 2ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಗದ್ಯಾಂಶ. बच्चों ये था दूसरे भाग में यानी दूसरे दृश्य में आए हुए गद्यांश. पहला दृश्य और दूसरा दृश्य यानी भीम और राक्षस में 2 दृश्य आते हैं. तो
ये था भीम और राक्षस का गद्यांश। तो इसमें आने वाले कुछ प्रश्नोत्तरों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रश्नोत्तरों से पहले इसमें मुहावरे यानी जोड़ी नुड़ी जोड़ी पदಗಳು कहते हैं ना हम, वह उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लेंगे। पानी पिलाना, सबक सिखाना, हिम्मत ना हारना, अटल रहना, भाग्य फूटना, बुरा होना, आग बबूला होना, क्रोधित होना, रो पीटना, दुख से समय काटना, रो पीटना, दुख से समय काटना। तो ये था मुहावरों का अर्थ। तो एक वाक्य में उत्तर लिखिए, इस पाठ में आने वाले एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तरों को हम यहाँ पर देखेंगे। बकासुर कहाँ रहता था? बकासुर कहाँ रहता था? यानी जंगल में। भीम कौन था? भीम कुंती का पुत्र था। राक्षस का नाम क्या था? तो राक्षस का नाम क्या था? बकासुर था। भीम ने बकासुर की लाश को कहाँ रखने के लिए कहा? यानी गांव के दरवाजे के सामने। कुंती के कितने बेटे थे? कुंती के 5 बेटे थे। कौन कौन थे? धर्मराय, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। भीम और राक्षस एकांकी के लेखक कौन हैं? भीम और राक्षस यानी इस पाठ के यानी इस एकांकी के लेखक कौन हैं? इस एकांकी के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो इसके बाद यहाँ पर विलोम शब्द लिखिए। रोना, रोना अळुವುದು, इसका विलोम रूप क्या है? रोना, हंसना। अपराध, इसका विलोम रूप निरपराध। भक्षक, इसका विलोम रूप रक्षक। पास, दूर। शुद्ध, अशुद्ध। वीर, कायर। ये थे विलोम रूप। जोड़कर लिखिए। बक यानी आ भाग में 4 शब्दों को दिए हैं, उसे जुड़ने वाले शब्दों को आ भाग में दिए हैं। बक, बक कौन है? बकासुर यानी राक्षस। यहाँ पर देखिए चौथा शब्द राक्षस, बक राक्षस। भीम कुंती का पुत्र। युद्ध, युद्ध क्या है? लड़ना। उसके बाद ब्राह्मण का घर। ये थे जोड़कर लिखने वाले शब्द। हाँ, अन्य लिंग शब्द लिखिए। यहाँ पर देखिए अन्य लिंग शब्दों को लिखना है, यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। जो स्त्रीलिंग रहता है वहाँ पर पुल्लिंग लिखना है, पुल्लिंग रूप रहता है तब स्त्रीलिंग रूप को लिखना है। ब्राह्मण, उसका स्त्रीलिंग रूप ब्राह्मणी। बेटा, बेटी। अकेला, अकेली। पुतला, पुतली। उसके बाद अनुरूपता। सहदेव माद्री का बेटा, सहदेव माद्री का बेटा है। भीम किसका पुत्र? कुंती का पुत्र। भीम मानव, मनुष्य। बकासुर राक्षस। अर्धनारीश्वर उपन्यास है। अर्धनारीश्वर क्या है? उपन्यास है। आवारा मसीहा जीवनी है। भाग्य फूटना, बुरा होना। पाठ पढ़ाना, डैश सबक सिखाना। तो कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। देखिए वहाँ पर उसका पूरा नाम बकासुर है, अवन पूर्ण हेसरु बकासुर। इस नगरी का राजा बड़ा दुर्बल है, ಈ ನಗರದ ರಾಜ ಬಹಳ ದುರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ। ಭಗವಾನ್ तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ। बड़ा अजीब आदमी है,
ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ। तो बच्चों, भीम और राक्षस पाठ के यानी भीम और राक्षस एकांकी के गद्यांश को आप लोग जान चुके हैं और उसमें आने वाले प्रश्नों के उत्तर, मुहावरे, विलोम शब्द, लिंग रूप, इन सब के बारे में आप लोग जान चुके हैं। तो इसमें इसके गृह कार्य के लिए प्रश्न, तो इन प्रश्नों के उत्तरों को अगली कक्षा में लिख कर लाना है। तो पहला प्रश्न, ब्राह्मण के घर में सब लोग क्यों रो रहे थे? बकासुर क्या काम करता था और उसके बदले में वह क्या लेता था? इन दो प्रश्नों के उत्तरों को लिख कर कल की यानी कक्षा में लाना है आप लोगों को बच्चों। धन्यवाद।